اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما، ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى الروح الإمام الحافظ الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح الشيخ محمد نووي ابن عمر البنتاني الجاوي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan pengajian kitab Nasaihul Ibad pada malam ini, marilah kita baca dahulu suratul Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan tabi'in yang mengikut mereka semuanya, ayah, ibu, guru-guru kita semuanya. Wabil khusus kepada almarhum Haji Rosli bin Muhammad, seorang juru kamera di Galeri Ilmu Media Group yang banyak berjasa dalam banyak program online yang
saya dan tuan-tuan terlibat bersama, beliaulah yang terlibat secara langsung, yang mengendalikan yang mengendalikan kamera, sehingga dapat kita lihat penceramah dengan jelas wajahnya, dengan terang suaranya, dengan cantik gambaran dan presentationnya. Beliaulah yang terlibat secara langsung dalam bahagian shooting kamera, di samping bahagian komputer dan pengimajan dan setting komputer daripada Al-Fadhil Ustaz Syafi'i dan Syahid. Hadirin, kita sangat merasa kehilangan almarhum Tuan Haji Rosli, seorang yang sangat tawadhu, sangat merendah diri, mudah bergaul dengan rakan sekerja dan yang lain-lain, disenangi oleh rakan-rakan sekerja dan rakan-rakan seperjuangan, tidak banyak cakap. Secara personally, saya melihat beliau seorang yang sangat tawadhu, dan istimewanya beliau sangat menjaga adab dengan para asatidah, para alim ulama. Saya setelah dulu bersama dengan UIA dan pelajar-pelajar UIA, alhamdulillah, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang ikut talaqi kita sangat beradab sekali. Dan saya terkejut setelah saya melepaskan jawatan di UIA dan bersama dengan galeri ilmu, saya melihat adab-adab yang dipraktikkan di UIA itu oleh murid-murid kita, beliau yang lakukan juga. Kita rasa segan sebab beliau umurnya lebih tua daripada saya. Bukan sahaja saya seorang, beliau beradab dan menyantuni para alim ulama. Saya bukanlah ulama, ya. Beliau menyantuni para asatidah alim ulama. Sangat luar biasa sekali. Kalau orang kata tak padan dengan umur beliau yang sudah berusia banding dengan kita yang jauh lebih muda daripada beliau. Dan beliau sangat committed dengan kerjaya beliau sepanjang beliau mengendalikan penggambaran saya ini. Masya Allah, sangat senang bertugas dan bekerja dengan beliau. Kita sangat menyayangi beliau, mengasihi beliau, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui lebih mengasihinya. Di sinilah kita pelajari sifat iradah yang ada pada Allah, sifat berkehendak yang ada padanya. Allah dengan sifat iradahnya mengkehendaki apa yang dia kehendaki, dan sudah dia tentukan sejak azali qadim dalam ta'alluq tanjizi qadim. Maka berlaku apa yang dikehendaki ditentukan oleh Allah dengan sifat iradah berkehendaknya, lalu dilaksanakan oleh sifat qudrahnya, berkuasanya dalam ta'alluq tanjizi hadis. Kita mahu Allah berkehendak, sebab itu kita kena yakin bahawa yang terlaksana itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertambah yakin, sebab kita ingin sesuatu tetapi yang berlaku lain daripada apa yang kita inginkan. Kita inginkan keputusan A, tapi yang terjadi keputusan B. Begitu. Di ketika lain kita inginkan keputusan A, kita inginkan keputusan B, maka yang terlaksana terjadi keputusan adalah A. Begitu, sebab kita ada kehendak
ketentuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iradahnya menentukan, mengkehendaki sejak azali lagi. Di situ kita letak bahawa Allah Subhanahu wa taala punya satu sifat, iaitu sifat iradah. Semoga bertambah ilmu kita dalam pengajian sifat 20 untuk kita praktikkan dalam kehidupan, kita imani. Semoga kita dapat merasai diri bertuhan, diri punyai Tuhan, diri punyai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati roh almarhum Haji Rosli bin Muhammad, segala kebaikan beliau, syuting yang beliau lakukan bersama dengan Al-Faqir sekarang sudah banyak dilihat oleh orang asbab beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan kebaikan beliau ini insya-Allah akan jadi amal jariah beliau yang akan membahagiakan beliau di alam sana insya-Allah. Marilah kita luangkan sedikit masa untuk membaca suratul Fatihah untuk beliau secara khusus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa dengan almarhum Haji Rosli bin Muhammad di syurga nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, usahakan untuk kita khatamkan 2 amalan ini paling kurang sebelum kita menutup mata, menutup usia, sebelum meninggal dunia. Pertama sekali, membaca tahlil la ilaha illallah 70,000 kali. Inilah yang disebut dengan al-munjiyah as-sughra, pelepasan kecil. Mudah-mudahan kita bebaskan diri kita ini, maksud daripada dosa. Kita inginkan kita selamat daripada neraka. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca la ilaha illallah 70,000 kali. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seafdal-afdal yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Kalau kita mengaji sifat 20, la ilaha illallah, di situ ada 11 sifat yang kita pelajari. Istighna, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah masuk kepada illallah, itu iftiqar. Wahdaniyah, kemudian qudrah, iradah, ilmun, hayah. Kerana sifat-sifat ini melayakkan Allah untuk ditujui oleh makhluk. Makhluk memerlukan Allah kerana Allah punya 9 sifat. Tadi 5. Kemudian patah balik ke sebelah istighna. Allah tidak berhajat pada yang lain kerana Allah ada 11 sifat ini. Sudah kita sebut, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah sebelah iftiqar. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Sama sebelah istighna lagi. Sama, basar, kalam. Itulah 3 sifat. Oleh kerana ada satu lagi sifat ma'nawiyah, iaitu Allah sentiasa, sifat ini tidak bercerai tanggal dengan Allah. Maka disebut keadaan Allah yang bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau di sini tadi sifat qudrah, maka kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Di sini sama basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka 11 di sini, 9 di sini, maka jadi sifat 20. Orang yang memahami ini ketika nanti mengucapkan la ilaha illallah, itu terasa penuh makna
kalimah la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan kita dalami pengajian sifat 20. Satu lagi, usahakan untuk kita khatamkan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sehingga akhir 100,000 kali. Ini namanya Al-Munjiyah Al-Kubra, pelepasan besar. Membacanya sedikit-sedikit. Sebab itu saya sangat sarankan, kalau ada orang yang meninggal dunia, kaum kerabat, ahli keluarga, bacalah 70,000 kali la ilaha illallah dengan niat untuk diri kita, dan semoga pahala bacaan bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Bagi sikit-sikit, 10,000 katalah 1,000 seorang untuk 70 orang, jadinya 70,000 orang. Kalau mungkin kita tak berkesempatan pergi ke ma'ah tahfiz, pondok dan sebagainya, bagi tahu dengan mudir, tolong khatamkan 70,000 kali ini untuk si fulan. Nah, oleh kerana usaha ini bukannya senang, perlukan kesabaran, kesungguhan, masa kita bagilah sedikit sagu hati untuk anak-anak tahfiz, anak-anak pondok yang mengkhatamkan 70,000 tadi itu untuk isteri kita, untuk ayah kita yang meninggal, untuk ibu, suami dan sebagainya, ya. Tidak mengapa, boleh kalau kita tak mampu lakukan. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak lakukan untuk diri sendiri, sangat bagus sekali. Dan kalau kita baca 10,000 untuk orang lain, itu juga sebenarnya khatam 10,000 untuk kita. Kita usaha untuk diri sendiri 70,000 kali, jangan kurang. Lebih banyak lebih bagus. Tidak semestinya sekali duduk, mungkin sekali kita duduk 10, rehat, buat kerja lagi. Nah, ada masa lagi, buat lagi 10. Nah, gitu. Buat lagi 100. Kita calculate lah. Nah, sehingga jumlahnya 70,000 kali. Lagi cepat kita khatamkan, lagi bagus, sebab lagi banyak boleh kita lakukan. Sama juga dengan surah Al-Ikhlas. Mungkin sehari kita khatamkan 10 kali, kalau tak kuat, mungkin 100 kali. Nah, kita. Yang paling bagus, setiap kali kita khatam, katalah la ilaha illallah, kita khatamkan, mungkin masa yang ada itu kita cuma khatamkan 10 kali. Nah, untuk kali yang ke-11, kita baca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Nanti kita sambung lagi. Yang mana yang kita berhenti, bilangan mana, yang tu kita baca adada khalqihi wa ridha nafsihi. Nah, gitu ya. Kalaulah kita khatam untuk diri sendiri sampai ke jumlah yang ke-70,000. Mungkin banyak kali dah kita baca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sebab setiap kali kita khatam 10 kali ke 20 kali ke, kita tutup dengan adada khalqihi. Last kali nanti 70,000, khatam lagi sekali adada khalqi. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas. Mungkin kita berkesempatan Al-Ikhlas 3 kali je. Pagi contoh, kerana ada urusan lain, tak mengapa. Untuk Al-Ikhlas yang ketiga contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Berhenti, kita buat kerja dulu. Mungkin ada masa lagi, kita luangkan untuk 10 lagi contoh. Untuk bilangan yang ke-10, untuk yang ke-11, ke-10 tutupkan dengan adada khalqi. Begitulah sentiasa. Berapa banyak bacanya, itu terpulang. Selagi kita tak khatam membaca kedua-duanya ini. Amalan ini kita ijazahkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang mendengar pengajian kita pada malam ini. Tuan-tuan sebut, kami terima, ataupun qabiltul ijazah, atau qabilna al-ijazah. Kitab Nasaihul Ibad kita ini, alhamdulillah, akan kita usahakan khatam sampai habis dengan izin Allah. Dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani Al-Jawi. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad liyaumil ma'ad, karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih dalam bab yang membicarakan 3 nasihat. Maksud dalam satu nasihat ada 3 perkara yang dipanggil Athulafi. Malam ini
Kita sambung untuk makalah yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala an Sayyidina Daud an-Nabiyyi alaihi salam qala, daripada Nabi Daud alaihi salam. An Sayyidina Daud, bukan Daudu. An-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala uhiya fi Zabur, diwahyukan dalam kitab Zabur, haqqun 'ala al-aqili alla yashtaghila illa bi thalathin, hak ke atas orang yang berakal ialah tidak sibuk melainkan dengan 3 perkara. Tazawudin lima'adin, pertama, menyediakan bekalan untuk kembali kepada Allah. Wa mu'natin lima'ash, menyediakan perbelanjaan untuk boleh hidup. Wa talbi ladzatin bihalalin, mencari kelazatan dengan yang halal. Sebab itu kitab ataupun bab ini dipanggil thulathi. Setiap nasihat itu ada 3 perkara. Kita akan bahaskan insya-Allah. Nabi Daud alaihi salam, kalau dilihat dari segi 25 orang nabi dan rasul. Nah, kalau lihat dahulu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berketurunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada seorang nabi yang dipanggil Al-Karimu binil Karimi binil Karimi binil Karim. Al-Karim, yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Sudah kita bicarakan dalam perbahasan yang dahulu. Nabi tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipanggil Al-Karim, yang mulia, sebab semua Nabi dan Rasul itu mulia. Beliau anak kepada Nabi yang Al-Karim, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub juga anak kepada Al-Karim, iaitu seorang Nabi yang mulia, Nabi Ishaq alaihissalam, dan Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam anak kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud di sini yang kita nak bicarakan sekarang. Ada 4 orang Nabi dan Rasul yang diturunkan kitab oleh Allah di samping suhuf untuk Nabi yang lain juga. Iaitu Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Isa kitab Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran. Mari kita lihat sedikit. Nabi Musa diturunkan kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, kandungannya tentang hukum syarak dan keyakinan yang benar. Dan juga dalam kitab Taurat menyebutkan tentang Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Daud diturunkan kitab Zabur dalam bahasa Qibti. Bahasa Qibti ini bahasa orang Mesir. Orang Mesir purba dulu, ya. Kitab ini tidak mengandungi hukum hakam perundangan, tetapi tentang perkhabaran, tentang cerita, zikir, doa dan hikmah-hikmah serta nasihat. Nabi Isa alaihissalam diturunkan padanya kitab Injil dalam bahasa Suryani, menyeru mengesahkan Allah kandungannya, memberitakan kelahiran seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nantinya orang Yahudi ambil kitab ini, lalu mereka ubah isi kandungan, dicampurkan dengan cerita-cerita yang daripada mereka sendiri. Nah, yang terkenal kitab Injil itu dengan 2 pembahagian kitab besar. Yang pertama Old Testament, yang kedua New Testament. Kitab Al-Quranul Karim sudah ma'ruf, itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kandungannya semua tentang hukum hakam, akhlak, muamalat,
dan sebagainya. Cerita, hikmah dan semua ada. Diwahyukan dalam kitab Zabur, hak ke atas orang yang berakal ialah tidak sibuk melainkan dengan 3 perkara. 1, menyediakan bekalan untuk kembali kepada Allah. Apa dia? Untuk akhirat. Cara mengamalkan amal saleh. Kita kembali ke kampung halaman, iaitu akhirat. Ya, maka kampung halaman kita adalah arwah. Dunia kita asal adalah dunia roh arwah. Nah, dan akan kembali kepada kampung yang namanya akhirat. Cara bawa bekalan itu adalah amal saleh. Amal saleh yang disebut dengan taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dalam konteks yang lebih luas, taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Apa itu taqwa? Taqwa itu takut, taqwa itu taat. Taat yang zahir, taat yang batin. Taat dalam arti kata, buat apa yang disuruh yang zahir. Contoh, solat, puasa, zakat, haji, berzikir, khidmat pada ayah, ibu, guru, buat baik pada orang lain dan sebagainya. Taat yang zahir, maksud juga taat tinggal yang dilarang, maksiat yang zahir. Contoh, zina, mencuri, minum arak, membunuh, memalukan orang, memaki, mengumpat dan lain-lain. Tapi tidak cukup itu. Taat yang melibatkan takwa juga yang batin. Buat apa yang disuruh yang batin. Contoh, semua sifat terpuji. Ikhlas, tawaduk, zuhud, sabar, bersopan santun, hilm, tawakal dan lain-lain. Sayang sama, tinggalkan yang dilarang. Iaitu maksiat yang batin. Iaitu semua sifat madhmumah yang tercela. Riya, ujub, takabur, hasad, cinta dunia dan lain-lain. Imam Al-Ghazali mengajar kita untuk jadi orang yang bertakwa. Lalu beliau susun jadual harian kita daripada subuh ke syuruk, ke zuhur, asar, maghrib, isya sampai ke tidur nanti. Sebelum subuh kita dah bangun, berpakaian, semua diajar oleh beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Hidayatul Salikin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, boleh dirujuk di situ. Cara berpakaian dengan adabnya, qada hajat, berwuduk, kalau perlu mandi hadas, kalau perlu tayamum, kemudian pergi ke masjid dengan adab yang tertentu, demikian masuk ke masjid. Subuh ke syuruk ada adabnya. Untuk jadi orang yang bertakwa, ketika masuk solat subuh, solat qabliyah subuh dan solat subuh. Kemudian lakukan 4 perkara. Baca doa daripada Nabi, para sahabat atau orang saleh. Bertasbih, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, tafakur dan muraqabah. Setiap satunya ada huraian dan perincian. Waktu syuruk ke zuhur, solat sunat isyraq, solat istikharah, solat duha, dan lakukan mana 1/4 ini yang mampu. Pertama, belajar ilmu yang bermanfaat. Ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat, boleh dirujuk kemudian. Kalau tak mampu, buat ibadah sunat. Tak mampu juga, buat amal bakti dengan orang lain. Kalau tak mampu juga, buat urusan sendiri, keluarga, jaga maruah. Tidur qailulah sekejap sebelum zuhur supaya dapat kuat untuk bangun malam. Bila masuk zuhur, solat qabliyah, solat zuhur dan ba'diyah zuhur. Belajar ilmu yang bermanfaat, khidmat guru, baca Al-Quran, zikir, urusan diri. Asar dengan maghrib ada juga yang harus kita lakukan. Solat qabliyah asar, solat asar, lakukan yang tadi itu. Belajar ilmu yang bermanfaat, khidmat guru, ayah ibu, baca Al-Quran, zikir, urusan diri. Untuk maghrib dengan isya, sudah berada di maghrib, di masjid sebelum maghrib, ataupun di surau, ataupun di tempat jika solat di rumah, untuk kita baca Quran, zikir dan sebagainya. Masuk maghrib, solat maghrib dahulu kalau perlu, qabliyah, kemudian maghrib dan ba'diyah, solat awabin. Ada majlis ilmu, kita ikut majlis ilmu.
Untuk isyak sehingga tidur, masuk isyak qabliyah dulu, kemudian solat isyak, kemudian ba'diyah, kemudian belajar ilmu yang bermanfaat, baca Al-Quran, surah Tabarak jangan ditinggalkan, zikir, solat witir sebelum tidur. Kalau takut-takut, tak boleh bangkit. Nah, seterusnya, selepas tidur, lakukan tahajud, solat tasbih, istikharah, solat hajat, dan lain-lain. Itulah dia yang harus kita lakukan untuk jadi orang yang bertakwa sebagai bekalan untuk menuju kepada Allah. Hadirin, dalam pertemuan beberapa malam yang lepas, sempena masih lagi di awal Muharram ini, marilah kita tanamkan azam. Antara azam yang saya sebutkan, biar kita dapat setiap hari sebuah rumah dalam syurga. Caranya, solat rawatib muakkad paling kurang 12 rakaat. Hadis daripada Sayyidatina Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghaira faridah. Tidaklah seorang hamba yang Islam solat pada setiap hari kerana Allah sebanyak 12 rakaat sunat, bukan wajib, melainkan apa? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina sebuah rumah di dalam syurga untuknya setiap hari. Au illa bunya lahu baitun fil jannah. Atau perawi hadis kurang pasti, lalu mengatakan melainkan dibina sebuah rumah di dalam syurga untuknya. Yang penting rumah dalam syurga. Qalat Ummu Habibata, Sayyidatina Ummu Habibah mengatakan, fama barihtu usallihinna ba'd, maka tidak aku tinggalkan solat-solat tersebut setelah mendengar ucapan Nabi tersebut. Solat-solat ini adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kalau kita nak solat rawatib yang muakkad dengan tidak muakkad, semuanya 26. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 4, selepas isyak 4, semuanya 26. Itu yang terbaik kita lakukan. Tetapi kalau tidak kuat, janganlah tinggal 12 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, mohon maaf ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Hadirin, kitab ini membantu untuk kita tahu solat-solat tadi dan cara mengerjakannya. Anugerah Allah dalam solat rawatib, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, bagaimana cara mengerjakannya, apa fadilatnya dan sebagainya. Jangan tinggalkan. Kita usaha dan berazam setiap hari kita nak semoga Allah kurniakan kita sebuah rumah dalam syurga. Alangkah beruntungnya. Itu untuk 1 hari. Kalau 2 hari dilakukan, 2 buah rumah. 3 hari, 3. Subhanallah. Biar kita seronok. Bila kembali kepada Allah, ada sesuatu yang menunggu kita, iaitu rumah di dalam syurga. Yang kedua, dalam kitab Zabur menyebutkan menyediakan perbelanjaan untuk boleh hidup. Maksud memenuhi urusan harian untuk cukup dalam hidup, tidak meminta-minta pada orang lain. Dalam masa yang sama menjaga kehormatannya sebab cukup untuk dia survive dengan anak dan isteri. Dan yang terakhir, mencari kelazatan dengan yang halal. Mencari yang halal adalah wajib. Biar kita dapat halal yang sedikit daripada haram yang banyak. Sebab keberkatan dalam kehidupan itulah penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad pada malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب عداد تشي السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.